ואני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. ابن عمي وبقلت ابن عمي وبقلت كل العيلة. أنا بقلت 15 نفر أنا هذول كلهم صبيان. Hamas wants as many Palestinians as possible to be killed because this is the card that he has in the international media, international community. The Israelis are killing civilians while innocent civilians are suffering. Israel should stop it. If Netanyahu succeeds with ethnic cleansing in Gaza, then definitely he will try to do the same in the West Bank. It's a very dangerous time. 안녕하세요. SBS 외교안보팀장 김수영 기자입니다. 이번 이스라엘 하마스 전쟁은 하마스의 천인공노할 민간인 학살로 시작됐지만 이스라엘이 가자 지구에 대한 대대적인 보복 공격을 시작하면서 민간인 피해는 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다. 하마스는 가자 지구를 통치하고 있던 실질적인 지배 세력이었는데 어떻게 이런 테러 조직이 팔레스타인에 뿌리 내릴 수 있었던 걸까요? 팔레스타인 사람들에게는 그동안 무슨 일이 있었던 걸까요? 이번 편에서는 팔레스타인 자치정부의 국회의원이자 국민선도당을 이끌고 있는 무스타파 바로그티와 이스라엘군 예비역 소장이자 네타냐후 총리의 국가안보보좌관으로 이스라엘 안보사령탑을 역임했던 야코브 아미드로르와 단독 인터뷰를 중심으로 구성했습니다. 이스라엘이 가자 지구에 대한 대대적인 공격을 퍼부으면서 중동 전체가 들끓고 있습니다. 개전 이후 벌써 양측 사망자는 6,500명을 넘어선 것으로 파악되는데요. 이스라엘은 1,400명이 숨졌고 팔레스타인은 최소 5,100명이 사망한 것으로 집계됐습니다. 팔레스타인에서도 하마스의 잔인한 민간인 학살에 대한 비판 목소리가 있었는데 이제는 이스라엘에 대한 비난 목소리가 더 커졌습니다. There was such a brutal killings of civilians. What do you think about this? Any killing of any civilian, Palestinian or Israeli, is unacceptable and should not be tolerated. But that doesn't justify the crime that Israel is committing today against a whole population of Palestine. 물론 이스라엘이 응징하겠다고 선언한 대상은 테러 단체 하마스였습니다. ואני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. 하지만 봉쇄되어 있는 가자 지구에 엄청난 화력으로 공습을 이어가면서 민간인과 하마스 이 둘을 구분하기가 어려워졌던 겁니다. 최대한 팔레스타인 주민들, 그러니까 민간인들의 피해를 최소화하고 그리고 이제 인질로 잡혀 있는 이스라엘 시민을 최대한 모두 무사히 구출해내는 것. 하마스만 섬멸, 제거하겠다라는 것인데 그 세 가지 목표를 동시에 이루는 것이 굉장히 어려울 것이기 때문에 게다가 하마스는 가자 지구에 있는 엄청난 규모의 땅굴을 무대로 활동하고 있는 것으로 알려져 그 원점을 찾아 타격하는 건 극도로 어렵습니다. 예상보다 지상작전이 지연되면서 하마스는 이스라엘군을 가자지구 안에서 맞을 준비를 마친 상태입니다. 지뢰를 비롯한 각종 포탄을 건물잔에 곳곳에 매설한 것으로 알려진 데다 하마스는 자살폭탄 테러까지 두려워하지 않는 존재로 알려져 있습니다. Hamas prepared the area for years. There is a network of underground tunnels in Gaza, which it is going to be very, very complicated defensive system in which the defenders don't hesitate to sacrifice the life of their own brothers and sisters. 게다가 하마스는 민간인들을 방패 삼아 수비를 하고 있어 그 피해는 눈덩이처럼 커지고 있습니다. Hamas wants as many Palestinians as possible to be killed because this is the card that he has in the international media,
international community. The Israelis are killing civilians, while innocent civilians are suffering. Israel should stop it. 하마스는 테러를 저지르고 숨어버렸고 이미 발생한 엄청난 민간인 피해 때문에 팔레스타인, 이스라엘 양측이 매우 격앙된 상태입니다. Israel is not attacking Hamas, it is attacking all Palestinians in Gaza. They are trying to conduct ethnic cleansing openly and clearly in front of the whole world. As I said, they succeeded to kill 1,000 Israelis, many of them babies in their beds, women out of their room. It is worse than ISIS. Do you need any justification to kill ISIS? The answer is no, and we don't need justifications to kill and to destroy Hamas. 테러에 대한 보복을 할 때 이스라엘은 수단 방법을 가리지 않는 것으로 유명합니다. 미넨 올림픽이 한창이던 1972년 9월 5일 테러리스트 검은 9월단이 이스라엘 선수단을 인질로 잡고 팔레스타인 수감자 234명의 석방을 요구했습니다. 요구가 묵살되면 30분 간격으로 인질을 2명씩 죽이겠다고 협박했는데 결국 총과 수류탄으로 인질 전원을 살해하는 비극으로 마무리되고 말았습니다. 이 이야기를 스티븐 스필버그 감독이 미넨이라는 영화로 만들었죠. 그거와 지금 같은 경우예요. 그래서 이스라엘로서는 이번 작전에 관여한 모든 지도부 절대 살려줄 수 없다. 이번에 못 죽이면 우리는 지구 끝까지 쫓아가서라도 반드시 책임을 묻겠다라는 지금 그런 심정입니다. 하마스 괴멸을 위해 이스라엘은 장기전까지 각오한 상태입니다. We know that it is not going to be a short one, it will be a long one. But at the end, the goal is clear that Hamas will not exist in the Gaza Strip as a military organization, and all its leaders will be killed. 그런데 팔레스타인 사람들 꽤 오래전부터 무장정파 하마스에 마음이 기울고 있었습니다. 이스라엘 제거를 강령으로 하는 하마스는 이미 지난 2006년 압도적인 표차로 원내 일당이 된 바 있죠. 결국 하마스는 가자 지구에서 팔레스타인의 기존 집권 세력인 파타당을 폭력적인 방식으로 몰아내고 철권 통치를 해왔습니다. 가자 지구의 하마스, 요르단강 서안의 파타로 집권 세력이 나눠지게 된 겁니다. 그리고 이 둘도 서로 정치적인 대립과 반목을 이어갔습니다. Hamas is the enemy of the Palestinian Authority in the West Bank. The head of the Palestinian Authority, if you ask him in closed door, who is your most dangerous enemy, he will say Hamas. 하지만 팔레스타인 정치 세력은 이스라엘이 하마스에 복수를 하고 나면 다음은 서한이 될 거라는 위기감을 느끼고 있었습니다. If Netanyahu succeeds with ethnic cleansing in Gaza, then definitely he will try to do the same in the West Bank. It's a very dangerous time. 그런데 지난 6월에 실시된 여론조사 결과를 보면 하마스의 무장 투쟁 노선과 하마스의 지도자를 지지하는 팔레스타인 사람들이 더 많았습니다. 팔레스타인에 왜 이런 일이 생겼던 걸까요? 자기 땅 없이 뿔뿔이 흩어져 살던 유대인들은 지난 1948년 팔레스타인 사람들이 살던 땅에 이스라엘을 건국했습니다. 원주민 팔레스타인인과 신흥 이주민 유대인들이 한 지붕 두 가족 생활을 시작한 건데 그때부터 갈등은 시작됐습니다. 우여곡절 끝에 지난 1994년 팔레스타인은 가자 지구와 서안의 자치권을 얻었지만 팔레스타인의 입지는 갈수록 좁아졌습니다. 이스라엘 정착촌 문제로 두 지역에서 갈등이 끊이질 않았습니다. 지난 2005년 이스라엘은 가자 지구에서 완전히 철수했지만 철조망으로 철저히 봉쇄해 거대한 교도소처럼 만들어버렸습니다. 이스라엘은 이번 전쟁 이후에도 가자 지구는 점령할 생각이 없다고 선을 긋고 있습니다. 하지만 예루살렘이 있는 요르단강 서안은 좀 다릅니다. We don't intend to stay in Gaza. It is not going to be annexed to Israel. It's not going to be even under military regime, unlike the West Bank. 요르단강 서안은 물론 동예루살렘까지 이스라엘 정착촌을 건설하면서 거주 지역을 조금씩
조금씩 늘려왔습니다. 웨스트뱅크만 있는 게 아니라 그러니까 동예루살렘에도 계속 거기다가 불법적으로 계속 정착촌 마을을 짓고 아파트를 짓고 집도 짓고 하고 있어요. 일단 정착촌이 형성되기 시작하면 이스라엘 거주구역으로 영토가 갈라지기 시작합니다. 그 사이에 살고 있던 팔레스타인인들은 이스라엘 정착촌을 마음대로 드나들 수가 없었습니다. The West Bank now is cut off into pieces, 224 small little islands or ghettos, surrounded by Israeli army and Israeli settlers. Movement is very difficult, and the Israeli settlers continue their terror attacks on Palestinians up till now. 팔레스타인 사람들은 남아공의 악명 높았던 인종 분리 정책 아파르헤이트라고 현 상황을 설명할 정도입니다. Israel is doing that to people who have been under their Israeli occupation for 56 years, the longest occupation in modern history, and we've been subjected all these years to a system of apartheid. 이스라엘 정착촌은 갈수록 확대되고 있어 이러다 팔레스타인 땅이 없어질지도 모르겠다, 이런 위기감이 감돌고 있는 겁니다. 서안의 정착촌이 차지하고 있는, 즉 이스라엘이 관리하고 있는 지역이 한 60%예요. 나머지는 팔레스타인이 관리하고 있는 한 40% 정도. 인간이 살 수 있는 조건을 억압하는 거기 때문에 팔레스타인 사람들이 느끼는 것은 결국 이거는 뭐 자기들이 다 가지고 우리는 다 쫓아내겠다는 그런 심산이 아닌가, 그렇게 이제 의식을 하는 거죠. 요르단강 서안에서도 팔레스타인과 이스라엘 사이 충돌이 늘면서 사망자가 계속 늘고 있습니다. 이스라엘 사람들이 팔레스타인 자치구역의 정착촌을 형성하는 건 국제법상 명백한 불법입니다. 그런데도 이스라엘 사람들은 굳이 왜 이 지역에 들어가서 정착촌을 만들었던 걸까요? 팔레스타인의 위기감과 분노는 괴물 하마스를 낳았고 이걸 키운 건 이스라엘 내부 정치였습니다. 어떤 이야기일까요? The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. Carried the map of Israel. Before this war started, in that map, he declared the annexation of West Bank and the annexation of Gaza Strip. If Israel succeed to crash Hamas, the negotiations will continue because it's the interest of Saudi Arabia, it's the interest of Israel, it's the interest of America, it's the interest of the Middle East. Palestinians have one of three choices: either to leave the country, or to be killed by Israeli forces, or to live as slaves under the Israeli control. And we have chosen to fight in dignity. 하마스의 민간인 학살로 시작된 이번 전쟁에서 이스라엘, 팔레스타인 모두 수많은 사상자를 내면서 중동 전역이 대혼란에 빠져들고 있습니다. 이스라엘은 하마스의 복수를 벼르고 있지만 분노에 휩싸인 팔레스타인은 하마스로 점점 더 기울고 있습니다. 깊이 파인 감정의 골은 어떻게 시작된 걸까요? 요르단강 서안 지역은 유대교의 성지 예루살렘과 가깝습니다. 원리주의 유대교 신자들은 종교적인 신념을 가지고 이곳에 들어와 사는 경우가 있었습니다. 하지만 더 큰 이유는 경제적인 데 있었습니다. 이스라엘 정부가 각종 세제 지원으로 사람들이 들어와 살기 편하도록 만들어줬던 겁니다. 이스라엘도 주택난이 심각한데 거의 반값으로 집을 살 수 있는 곳이 서안입니다. 그러다 보니 이스라엘 주택부에서는 신청을 받고 추첨을 통해 정착민을 정할 정도입니다. 정착촌 하면 텐트 치고 사는 난민을 떠올릴 수 있는데 이곳에 그렇게 사는 사람은 거의 없었습니다. 수도, 전기, 통신이 들어와 있는 건 기본이고 각종 문화시설에 대학까지 있었습니다. 쾌적하고 넓은 생활 공간에서 마치 미국 드라마에서나 볼 수 있을 법한 고급 주택단지가 형성됐던 겁니다. 다만 근처에 살고 있던 팔레스타인 사람들과 충돌의 위험은 상존했습니다. نشكر كافة الشعوب الحكومات كما هي حكومة السويد
نشكر البرلمان البريطاني، البرلمان الإسباني، الإيرلندي، الواقع توجه عالمي الآن. يعني الحتمية التاريخية تقول أن الدولة الفلسطينية إن شاء الله ستكون. والمسألة هي مسألة وقت. 이스라엘 정부는 자신들의 허가를 받지 않은 팔레스타인 건물과 집을 헐어내기도 했습니다. 허가를 받지 않으면 주택을 짓지를 못해요. 그럼 나가라는 얘기잖아요. 그리고 허가받지 않고 지은 집은 부셔버려요. 이스라엘 정부는 주요 길목마다 초소를 만들고 군대를 배치해 이스라엘 정착민들을 보호했습니다. So we are subjected in the West Bank to Israeli settlers' terror under the protection and with the participation of the Israeli army. 서안에 이스라엘 최대 정착촌이 있는 헤브론의 사례를 볼까요? 팔레스타인 정부가 명목상으로 지배하는 H1 지역과 이스라엘이 통제권을 가지고 있는 H2 지역으로 완전히 나뉘어 있습니다. CCTV가 곳곳에 설치돼 있고 철창으로 통행이 통제됩니다. 군대의 호위를 받으며 이렇게 800명의 이스라엘 정착민들이 그들을 증오하는 4만 명의 팔레스타인인들과 살아가고 있습니다. 이런 지역이 요르단강 서안부터 동예루살렘까지 넓게 퍼져 있었는데 서안에 거주하는 이스라엘인들은 꾸준히 증가해 2021년에는 46만 명을 넘어섰습니다. 이스라엘 사람들이 사는 곳이 이렇게 많아졌다. 그러니 이스라엘 주권이 미치는 영역도 이렇게 많아졌다. 이스라엘 정부가 말하기 시작했던 겁니다. 개전 이후 좀처럼 이스라엘을 비판하지 않았던 바이든 미국 대통령도 정착촌 문제로 이스라엘을 정면으로 비판하기도 했습니다. And they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable. 영토 주권을 인정받지 못했던 팔레스타인 사람들은 어땠을까요? 팔레스타인 사람들은 스스로 식민 지배를 받는 것과 마찬가지라고 설명하고 있습니다. Your country was under Japanese occupation for 36 years. I think people of Korea had the right to resist occupation as much as Palestinians should have the right to resist occupation. This is what international law says. 그런데 지난달 이스라엘 네타냐후 총리가 UN 총회에 들고 나온 지도 한 장이 팔레스타인을 팔칵 뒤집어 놨습니다. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. 나타냐후 독트린은 일단 팔레스타인 문제는 어렵지 않냐. 시간이 많이 걸린. 그럼 어떻게 한다고요? 한쪽 옆으로 내어놓고 이스라엘이 먼저 아랍 국가들과 평화를 하자. 그러니까 아랍 국가 first. 그 다음에 팔레스타인 문제를 해결해야 된다. 그런데 네타냐후 총리가 들고 나온 그 지도 안에 팔레스타인 영토 표기가 전혀 없었습니다. 팔레스타인 사람들은 이러다 이스라엘에 완전히 먹히겠구나 이런 위기감을 느꼈던 겁니다. Carried the map of Israel. Before this war started, in that map, he declared the annexation of West Bank and the annexation of Gaza Strip. 이스라엘의 총리 네타냐후가 우리는 공존하에서 두 국가로 살 수가 없다라고 말을 하는 사람이기 때문에 기본적인 출발점이 같아질 수가 없는 것이어서 네타냐후가 이스라엘의 수장으로 있는 한 팔레스타인과 이스라엘은 공존할 수가 없다라는 거죠. 지난해부터 재집권한 네타냐후 총리는 이스라엘 역사상 가장 보수적인 일부 인사들을 장관으로 전진 배치했습니다. 장관 상당수는 종교적인 신념으로 무장한 근본주의자들이었는데 팔레스타인인들을 부정하는 발언까지 서슴지 않았습니다. 극우 정부에 굉장히 이 초강경파인 장관들이 몇 명 있는데 그 중에 한 명이 팔레스타인 주민이라는 사람은 이 세상에 존재하지 않는다. 사실 이스라엘 내에 이 아랍계 팔레스타인 주민이 20%가 있거든요. 즉 이스라엘 시민이지만 아랍계일 뿐이에요. 그러니까 이들에게도 이 2등 시민으로 이렇게 전락시켜 버리는 발언도 늘 서슴지 않게 해왔던 그런 정치인들이었고, 연정을 통해 정권을 다시 잡은 네타냐후 총리는 극우 정당과 손을 잡는 조건으로 재집권할 수 있었던 겁니다. Finance Minister of Israel has said it publicly 2 months ago. Palestinians have one of three choices: either to leave the country, or to be killed by Israeli forces, or to live as slaves
under the Israeli control. And we have chosen to fight in dignity. 예루살렘에는 유대교, 이슬람교, 기독교의 성지인 알-악사 사원이 있습니다. 성전산이라고 불리는 이곳에 유대교도들은 통곡의 벽 서쪽에서 기도와 예배만 할 수 있는데 일부 장관들은 일부러 성전산에 올라 종교적인 도발을 하는 경우도 종종 있었습니다. 이타마르 벤그비라는 또 다른 종교 시운주의자, 이건 이제 국가안보장관이라고 지금 돼 있는데 이 사람은 성전산에 올라가는 것도 사실상 옛날에는 금지돼 있었는데 계속해서 요즘에 성전산에 올라가요. 두 국가 체제를 부정하는 여러 가지 행동으로 팔레스타인은 심각한 위기감을 느꼈던 겁니다. He personally is responsible for killing the peace process. If the peace process continued, maybe we would have been today in a true peace. 게다가 이스라엘이 주변국들과 하나 둘 수교를 하기 시작하더니 이제는 사우디아라비아와도 관계 정상화를 준비하고 있었습니다. If Israel succeed to crush Hamas, the negotiations will continue because it's the interest of Saudi Arabia, it's the interest of Israel, it's the interest of America, it's the interest of the Middle East. 이스라엘과 전쟁을 벌이고 있는 하마스는 물론 사우디의 골칫거리 예멘 후티 반군을 후원하고 있는 공동의 적 이란을 견제하기 위해서입니다. That is the other side is bringing to the world, led by Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, and the head of the Axis, Iran. 80% of the budget of Hamas is coming from Iran. So the involvement of Iran, even if not directly ordered the operation, is very, very clear. 하마스도 자신들을 후원하는 국가 가운데 이란이 있다는 걸 굳이 숨기지 않더군요. We have got aid or support from Iran. I'm talking about training. I'm talking about financial support. 어쩌면 하마스는 이번 도발이 마지막 기회라고 생각했을지 모릅니다. 수니파의 대표국인 사우디아라비아가 자신들의 주 적인 이스라엘과 미국의 중재하에 이제 국교 정상화, 평화협정을 맺는다고 하니 그랬을 경우 자기네들은 이제 더 이상 어쩌면 존재 가치도 사라질 수도 있고 이 존립 위기에 있는 거고. 국제법을 위반하며 끊임없이 정착촌을 확장하는 이스라엘. 그런 이스라엘에 밀려 소멸할지도 모른다는 위기감이 커진 팔레스타인. 그들의 분노와 좌절을 먹고 자란 테러 집단 하마스가 중동 정세는 물론 세계 질서까지 뒤흔들고 있습니다. 지금까지 김수영의 글로벌 인사이트였습니다. 지금은 반등의 추세가 세지고 있는 모습이고요. 공급이 증가하면 가격이 어떻게 됩니까? 읽을수록 똑똑해지는 지식 뉴스. 스브스 프리미엄 스프.